ओके, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई, पता नहीं, जय सच्चिदानंद। रंजनी जी जय सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी जय सच्चिदानंद। मकाना जी जय सच्चिदानंद। આપનો વોટ્સએપમાં મોકલ્યા છે। next video, okay? बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। जब तक कभी टेढ़ा धंधा शुरू नहीं हो तब तक लक्ष्मी जी नहीं जाती। टेढ़ा रास्ता वह लक्ष्मी जाने का निमित्त है। थोड़ा समझाओ। ठीक है दीपक आनंद जी। जब तक कभी टेढ़ा धंधा शुरू नहीं हो तब तक लक्ष्मी जी नहीं जाती। टेढ़ा रास्ता वह लक्ष्मी जाने का निमित्त है। हाँ, इसीलिए ये व्यवहार में जो लक्ष्मी जी की बिना तो व्यवहार चलता ही नहीं है। तो धंधे में जो गलत काम करता है तो फिर लक्ष्मी जी धीरे धीरे चली जाती है। और गलत काम किसको बोलते हैं? जो नीति से काम करता है तो वह लक्ष्मी जी राजी होते हैं और आते रहते हैं। उनका कभी तकलीफ आती है तो भी वो आके उनका काम निकाल के फिर उनका काम चलता रहता है। तो टेढ़ा रास्ता महीना समझो जिसके हाथ में जो भी काम आया है वो काम के अंदर उनको समझदारी के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि भेड़ से गलत माल देना, कम माल देना, कचरा माल भर के देना, आपको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। वो फिर बहुत प्रकार का गलतियां होती रहती है। तो हमें जो काम मिला है उसमें टोटली ऐसा समझ के काम करना चाहिए कि मेरे साथ कोई ऐसा करे, मुझे कोई गलत माल दे, कम माल दे, मेरे साथ ऐसा कोई काम करे तो मुझे क्या होगा, सुख होगा कि दुख होगा। तो इसीलिए भगवान ने बताया है, दादा भगवान ने 3 चीज बताई है। एक सामाजिक कायदा, दूसरा कुदरत का कायदा, तीसरा प्रभु जी का कायदा। तो हमें ये समझना होगा कि ये नियमों का भंग होगा तो उसका परिणाम आएगा। तो इसी तरह लक्ष्मी जी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। दादा भगवान ने बताया कि आज कलयुग में लोग लक्ष्मी इकट्ठे करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो कर्मों का परिणाम स्वरूप है, लेकिन फिर भी हमें काम अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी वो बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाय प्रोडक्ट। लेकिन लोग बाय प्रोडक्ट के लिए बहुत परेशान है आज। कैसे लक्ष्मी इकट्ठी कर लूं, ये करूं वो करूं, लेकिन मेरे पास पैसे होने चाहिए। हाँ जी। इसीलिए इस काल में दादा भगवान ने बताया कि लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, आप अच्छा काम करो, लक्ष्मी जी अपने आप आएगी, आपका काम होता जाएगा। ठीक है कश्यप भाई, भ्रष्टाचार। जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके विदित दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद प्रदीप जय दादा। सच्चिदानंद। મારો મતલબ મેં એક વખત સત્સંગમાં એવું સાંભળ્યું હતું કે મારે શું જેને જે થાય એમ કરી લે, આ બધું મોટામાં મોટું મતલબ અતિક્રમણ છે। તો મને આના વિશે મતલબ મારી વાણી બહુ એવી છે કે હું બધાને મતલબ મમ્મીની સામે બી એવું કહી દઉં, આપણે શું જેને જે કરવું હોય એમ કરે। તો મતલબ આનાથી શું મતલબ મને એના વિશે વધારે જાણવું છે। જો મને સમજાય છે હું બોલું છું, પછી દીપક આનંદજીને કહીશ, બરાબર છે? હા કારણ કે જીવ માત્રમાં ભગવાન ખરા કે નહીં? હા ખરા ને। બરાબર ને? ભગવાન ફસાયેલા છે। શું છે? હા હવે એ સંજોગોથી શુદ્ધાત્મા ભગવાન દરેક જીવ માત્રમાં ફસાયેલા છે। તો
આપણાથી થઈ શકે તો એનું કેમ કલ્યાણ થાય, એનું સારું થાય, એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. થઈ શકે તો હેલ્પ કરવી જોઈએ. હા બરાબર ને? હા પણ મારે શું બોલીએ એટલે શું કે આપણે એનાથી છેડો જ ફાડી નાખ્યો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા એટલે આપણાથી આ વસ્તુ એવી મને લાગે છે કે આપણે મારે શું કરીને એમ કે શું છે કે છૂટી ના જવાય. હા ખ્યાલ આવ્યો? હવે હા દીપક આનંદજીને હું કહું, કારણ કે મારે શું વિશે મને થોડી હજુ મારામાં અમુક પોઈન્ટ ક્લિયર નથી, એટલે હું દીપક આનંદજીને કહું છું. દીપક આનંદજી સાહેબ, જો તમે લાભ આપજો. તમને તમને બીજાની કેર છે કે નથી, પોતાની કેર છે કે નથી, છે. અને આ કેવું છે, આઈ ડોન્ટ કેર ના જેવું છે. હા મારે શું ભાઈ, એટલે એમ કીધું કે ક્યારે કહેશો નહીં, કારણ કે તમને અસર થાય જ છે. હા અને અસર થાય એટલે તમે તમારા જીવનમાં આ વિરોધાભાસ તમને ખૂબ દુઃખ લાવશે. કારણ કે બરાબર. તમે તમારા પગ પર કુલ્હાડી મારશો, તમે તમારું નુકસાન કરો છો. હા એટલે આવું ક્યારે બોલશો નહીં કે મારે શું. સમજાય? હા સમજાયું. તમને છે, તમને થાય છે એટલે તો તમને અસર થાય છે. હા અને તેમાં પાછા ઉપર તમે કહો કે મારે શું. અરે તમને છે, તમને થાય છે એટલે તો તમે કહો છો. પણ બરાબર. પછી આ એટલે આ પોતાને ખ્યાલ નથી આવતો કે હું મારા જ વિરોધમાં બોલું છું. બરાબર. એટલે નેવર સે આઈ ડોન્ટ કેર બીકોઝ યુ કેર. હા પણ વાણીથી તો આપણે ગમે તેમ મતલબ રોકી શકીએ, બટ અંદર ચાલે એનું શું કરવાનું? અંદર ચાલે ને એ આપણે માનીએ તો પ્રોબ્લેમ છે. હા એટલે તો એ આવીને જતું રહે છે. બરાબર. રસ્તા પર બધી લારીઓ આવીને જાય છે તો કે બધા જઈને ખાય છે? ના. હા, એટલે લારી આવીને ગઈ તો કઈ નહીં, તો આવીને ગઈ. બરાબર. પણ ખાય તો પછી પ્રોબ્લેમ છે. હા બરાબર. એટલે આપણે એ વિચારને માન્ય રાખીએ તો હમ પછી આપણને અસર થાય નહીં. બરાબર. અને છતાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ હમ એટલે પછી એ બાબત મનમાં પણ ઊભી નહીં થાય. પ્રતિક્રમણથી મન મુક્ત થાય અને પ્રત્યાખ્યાન એટલે રિઝોલ્યુશન કરવાથી કે હું ક્યારે એવું નહીં કરું એ ક્રિયામાં આવતું બંધ થાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા ખ્યાલ આવ્યો. જય થેન્ક સચ્ચિદાનંદ. યુ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ રતિકાંત અંકલ જય સાહેબ. સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરજો ગીતાબેન. ઓકે, આવ્યો અવાજ? હા આવે બોલો. બોલો. બુક નંબર 25, પાનું નંબર 82, તારીખ 22/1/72, 72, વડોદરા. નીચે પેજ 48 of 59. પેરેગ્રાફ બોલજો. ઉપરથી 5મો પેરેગ્રાફ અને પેરેગ્રાફની ફર્સ્ટ લાઈન છે, ટાઈમની બહાર બધી વસ્તુ ઉપાધિ વાળી લાગે. એમાં વચ્ચેથી છે આપણું. બોલો. હાજી સાહેબ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે નિરીક્ષક વગર પ્રયત્ને સહજ રહે તે વ્યૂ પોઈન્ટમાં રહેવું, વ્યૂ પોઈન્ટ સાથે એડજસ્ટ થવું અને સેન્ટરમાં રહેવું એ બહુ ભારે વસ્તુ છે, મુશ્કેલી વાળી વસ્તુ છે. અનૈચ્છિક દશા એ જ મોક્ષ છે. દશા પરિપક્વ થયે સ્વદશા પ્રાપ્ત થાય. સાહેબ આમાં
થોડો પ્રકાશ આપો ને કે નિરીક્ષક દશા અને પછી હા. અનૈચ્છિક દશા. હાજી સર. એટલે કે હાજી. આ વસ્તુ કોને થઈ શકે કે પેલા જેને ફોડ પડેલો હોય હમ, કે ખરેખર સાચું સુખ શેમાં છે, હાજી. બરાબર, હાજી. એની એને જેને સમજ કે ભાન થયું હોય હા. એટલે પછી શું થાય તો કે હવે આપણને ખબર પડી કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને અનંત સુખનું ધામ છું. એ આપણને જેમ અંદર સમજાઈ ગયું હોય, જેમ જેમ સમજાતું જાય અને પછીથી એ પોતે પોતાના જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં અને પોતાના સ્વરૂપમાં રહે એટલે પછી એને સમજણ પડી ગઈ હોય, પડતી જાય તે કે હા. આ જગતના બધા રિલેટિવ સુખો જે છે એ હા. ટેમ્પરરી છે, હાજી. બરાબર છે. હાજી. પછી બીજું એને સમજમાં આવતું જાય તો કે ભાઈ આ વસ્તુ પરિણામ સ્વરૂપે છે. કેવું છે? પરિણામ સ્વરૂપે છે. પરિણામ સ્વરૂપે એટલે કે દાખલા તરીકે સમજો કે પુણ્યનો ઉદય હોય તો બધા અનુકૂળ સંજોગો આવે, પાપના હા. ઉદય હોય તો બધું સરસ હોય, શાક પાક બધું સરસ બનાવ્યું હોય પણ એમાં મીઠું વધારે હોય, મરચું વધારે હોય, ઠંડુ થઈ ગયું હોય, ખ્યાલ આવે ને તમને? એટલે હાજી. વસ્તુ હાજી. બધી મનપસંદ હોય પણ પાપના ઉદય હોય એટલે પછી એમાં બધા ફેરફારો થાય. ફેરફાર એટલે હોય. એને ખબર પડી જાય કે આ બધી વસ્તુ જે છે એ મારા પોતાના જે સુખ છે એ પરમેનન્ટ સુખ છે, એમાં સંયોગોની જરૂર નથી પડતી. જ્યારે આ બધા સુખો ટેમ્પરરી છે, એ જેમ જેમ એને વિનાશી છે એ બધું એને ધીમે ધીમે સમજાતું જાય. હા. ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી કુદરતનો એવો નિયમ છે કે જે વ્યક્તિ દાખલા તરીકે પોતાના આત્મ સ્વરૂપે રહેતા હોય અથવા તો જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાને શિષ્ય રહેતા હોય એટલે પછી એને બધું બાય પ્રોડક્ટમાં બધું એને વસ્તુ મળ્યા કરે. છતાંય પણ વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે કે મનની અંદર એ ગમે એટલું એને ભાવતી ચીજ હોય પણ છતાં એ જ્ઞેય જ્ઞાતા સ્વરૂપે રહે, નિકાલ સ્વરૂપે રહે. શું રહે? નિકાલ સ્વરૂપે. એમાં આ બહુ સરસ છે, ખાવા જેવું છે એવું એને પરિણામ અંદર ઊભું ના થાય. અને ઊભું થાય તો એને અડે નહીં, એ જ્ઞેય તરીકે જ જોયા કરે. શું કે? જ્ઞેય તરીકે જોયા જ કરે છે. એટલે એને દરેક અવસ્થાઓમાં એટલે પછી એને કશું મને આ પ્રાપ્ત હો પેલું પ્રાપ્ત હો કશું હોય જ નહીં. એ સંપૂર્ણ નિરીક્ષક દશા. એ નિરીક્ષક ને પછી એટલે શું છે કે એને કશું એ પોતાનું સુખ જ એટલું બધું ઉભરાતું હોય અને એની અંદર એટલે કે દાદા કહે છે કે અમે એમ કે આટલા જ્ઞાન થયા પછી અમે ક્યારે આ દેહમાં રહ્યા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તમે જુઓ તો એમનું મુક્ત હાસ્ય હોય, એમની આંખો જુઓ તો તમને જુદી લાગે, એમની હાજરીમાં બેહો તો જગત વિસ્ફુટ થઈ જાય, પછી એમને જોયા જ કરો એવું તમને થયા કરે, એમની વાણી હોય તો તમને ગમે. તો કે આખું પૂતગલ એટલું બધું જેમ જેમ શુદ્ધ થતું ગયું હોય તેમ તેમ આ બધી એક બાજુ આનું શુદ્ધિકરણ થતું જાય અને આ બાજુ એવું સુખ ખુલ્લું થતું જાય. આ એક સાથે બધી પ્રોસેસ થતી હોય છે અને આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એટલે ફિનિશ. પછી એમને કોઈ આ જગત કલ્યાણ પણ કેવું હોય તમને કહું તો કે એ કલ્યાણ ના કરતા ના હોય. આગળ બધા ભાવો પડેલા હોય બીજ સ્વરૂપે કે જે મને ભેગો થયાનું કલ્યાણ થવું જોઈએ એ પછી બધા પરિણામ સ્વરૂપે હોય. કેવું હોય? ઇફેક્ટ. પણ એ પરિણામ નહીં પણ પોતે એમાંય પોતે ના હોય. મન વચન કાયાની કોઈ પણ ક્રિયાઓમાં એ પોતે હોય જ નહીં. એવી એમની દશા થતી હોય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કોઈ સંસારની એટલે કહ્યું ને કે પેલું કવિ જેને કોઈ અપેક્ષા નહીં એવો શુદ્ધ પ્રેમ. ખ્યાલ આવે? પેલું લખ્યું છે જેને કોઈ અપેક્ષા એવો શુદ્ધ પ્રેમ ભાળ્યો અહીં. દાદા વિશે બધું લખ્યું છે ને કવિરાજે પદ. અને પછી બીજું પણ લખ્યું છે કે જગ વસ્તુ વીણ દિલુર તારે તે મારા ભગવાન. જગ વસ્તુ વીણ એટલે જગતની કોઈ વસ્તુની એમને અપેક્ષા નહીં. તમે હાર પહેરાવો ના પહેરાવો કશું નહીં, કારણ કે દેહથી જ ભિન્ન રહેતા હોય. શું રહેતા હોય? એવી બધી આપણા બધા મહાત્માઓ જેમ જેમ આપણે પુરુષાર્થ કરીશું ને ત્યારે કેટલીક વસ્તુઓ કેવી છે ગીતાબેન કે દાદાને આપણે આ બધા એમને બધી ખુલ્લી થઈ ગયેલી વસ્તુ
અને હા. એમણે આ બધા ફોડ પાડેલા કે આ ખરેખર સાચું સુખ શું છે એમ. હા અને હા આપણે ચખાડી દીધેલું બધાને શું છે. હા પણ હા હવે હા આપણા પુરુષાર્થનો ભાગ બધો જેમ જેમ ડેવલપ થશે અને થશે. પુરુષાર્થ કરતા કરતા આવું થતું જશે અંદર. હા 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 બરાબર. હા એટલે બરાબર ગીતાબેન સાહેબ, એક જ સેકન્ડ છે હા, સાહેબ. બોલો. આપણને આ દાદા ભગવાને કીધું ને કે અનૈચ્છિક દશા એ જ મોક્ષ. હવે નિરીક્ષક તો આપણે સમજ્યા બરોબર ને હમણાં. તો અનૈચ્છિક એટલે કેવી હવે હોય? શબ્દોનું મારે જરા છે મને ગૂંચવાડો પડશે એટલે હું દીપક આનંદજીને અનૈચ્છિક નું પૂછી લઉં. હા કારણ જી કે હા. હમ દીપક આનંદજી સાહેબ જરા અનૈચ્છિક ઉપર બોલજો સહેજ વાત કરજો. ચાલો. ઈચ્છા તો ખબર પડી ને. હા એ પડ્યું, નિરીક્ષક પડી, એ બધું સમજમાં આવ્યું. હવે છેલ્લે કીધું નિરીક્ષક ને એટલે દાદા, અનૈચ્છિક દશા એ જ મોક્ષ. અનિચ્છિક દશા એટલે ઈચ્છા હાજી. થાય પણ એ મારી નથી એવી રીતે રહે. ખબર પડી? અને નિરીક્ષક એટલે સહેજા સહેજ બધું થયા કરે. સમજાયું? ઈચ્છામાં પોતે હોય, અનિચ્છામાં પોતે નથી હોતા. હા. એટલે હા. કે મારી નથી કરીને એ ભાગમાં હોય. મારી નથી આ. હા અને હા નિરીક્ષક એટલે સહજ થઈ ગયા, છૂટું પડી ગયું. બરોબર છે. આપણી એક રીતે કહીએ ને તો આપણી અનિચ્છિત દશા કહેવાય, હાજી દાદાની નિરીક્ષક દશા કહેવાય. હાજી હા હા અને સામાન્ય રીતે સંસારી લોકોની ઈચ્છાવાળી દશા કહેવાય. હા હા એટલે જેમને દ્રષ્ટિ નથી મળી એ લોકોની હા. ઈચ્છા બહુ પજવે. હા 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 આપણને ઈચ્છા આવે અને એના વચ્ચેના ધોરણમાં છૂટા પડેલા છે એટલે એની અસરમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ છીએ. છૂટતા જઈએ. ક્યાં નોય મારવું, નોય મારું કરીને. હા હા એટલે એક ચિકાસના લીધે અસર થાય છે ત્યારે દાદા છૂટા જ પડી ગયા, હો સહજ થઈ ગયા. સહજ એટલે એમને શું થાય કે એક બાજુ ઈચ્છા થાય અને વસ્તુ બન્યા કરે. મને હા આપણને શું થાય, ઈચ્છા થાય, બને નહીં, અંદર અસર થાય, અસરમાંથી છૂટા થઈએ એમ કરીને. એટલે ઈચ્છા મને થાય છે એવું તો થતું નથી, ના મને પણ નથી. હા એ જેટલો ટાઈમ લાગે ને એની અસરમાં રહીએ છીએ આપણે. હા એટલો જેટલો ટાઈમ રહે એટલી એનો અસર રહે. કારણ કે વચ્ચેનો ભાગ અંતરાયનો છે, હા જી ભોગવટાનો છે. ભોગવટાનો બરોબર ઈચ્છા સાહેબ બરોબર. થાય અને પૂરી થતી નથી, એ ભોગવટો એટલે પજવે ભોગવટો છે આવે છે. આપણને. અને ભોગવટાની અસરમાં આપણે કેટલી વખત તણાઈ જઈએ છીએ. અને જ્યારે એની અસર જતી રહી ને ત્યારે ખબર પડે એ ઈચ્છા મારી નહીં. હા ઈચ્છા મારી. એટલે આ પણ એ ભોગવટાનો ભાગ હા ઉકેલવાનો બાકી છે, આપણે પસાર ઉકેલ કરવાનો બાકી છે. બરોબર છે. ત્યારે દાદા એ બધું પસાર કરીને બેસી ગયા છે. એટલે શું કીધું, અપ્રતિબદ્ધપણું એમનું જે છે ને, હા 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 કે જ્યાં વસ્તુ સહેજા સહેજ બન્યા જ કરે. બન્યા જ કરે. એટલે આપણે એમને યાદ કરે તો આપણા કામ થાય છે. બરોબર છે સાહેબ બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. અને બરાબર સાહેબ ગીતાબેન પેલું કોને સાહેબ એક સાહેબ પેલું કોને કે દશા પરિપક્વ થયે સ્વદશા પ્રાપ્ત થાય, દશા પરિપક્વ થાય. દશા પરિપક્વ પરિપક્વ એટલે પરિણામ સ્વરૂપ તમારો, એટલે આપણો પુરુષાર્થ પરિણમે. હા હા આપણા પુરુષાર્થની ભૂમિકામાં છે. હાજી એટલે આપણો પ્રયત્ન છે પુરુષાર્થ હા કરીને. હા હવે એ પુરુષાર્થ જ્યારે પરિણમે ત્યારે પેલી હા સ્વદશા ખુલ્લી થાય. આ સ્વદશા દાદાની પરિણમેલો પુરુષાર્થ છે. હા હા હવે આપણે પુરુષાર્થમાં આવ્યા આવ્યા. હા હા અને આપણી યાત્રા ચાલુ થઈ. ચાલુ થઈ દાદા છે. છેડે આવી ગયા. હા 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 બરોબર. એટલે પ્રેક્ટિકલી એન્ડ જ થયો. આ તો આપણે કહીએ. સરસ 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 બરાબર સરસ સમજ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ જય સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. દીપાનંદજી જય. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવીરબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ જે બીજી કલમનું સામાયિક કરીએ છીએ ને,
તો 2 દિવસથી મને એક પહેલા છે ને મને મારા છોકરાઓનું ઘરનું બધું દેખાતું હતું ને પ્રતિક્રમણ ભૂલ બી ખબર પડી જાય પછી અત્યારે જોવાનો ભાગ છે પછી પ્રતિક્રમણ કરીએ પણ એમ થાય કે એ તો ખાલી એક મને માતૃધર્મ જ ખબર પડી માનવ ધર્મ તો એ પ્રમાણે સ્ત્રીના તો બહુ બધા ધર્મ હોય એમ અને એ જે ધર્મમાં આપણને જ્યાં જ્યાં બી ભૂલ પડી તો એ બધી બી અલગ અલગ રીતે દેખાય છે પણ ત્યાં બી છતાં બી પોતાનો પક્ષ લેવાનું હજુ ચાલુ છે એટલે સુધી મને સમજણ પડી તો એનું મને કરી આપો ને કે કઈ આગળ કે એ પક્ષ ના લેવાય એમ એક તો તમને આટલી ખબર પડી ને કે આ પક્ષ લે છે હા એટલે એનાથી આપણે જુદા છે વાત પાકી ને હા આપણે એનાથી જુદા થઈ ગયા ને જુદા છીએ હા બરાબર ને એટલે હંમેશા આપણે શું કહેવાનું કે ભાઈ કેમ આપણે તો છૂટવાનું છે કેમ તમે આ પક્ષમાં પડ્યા છો તમારે શું જરૂર છે ખ્યાલ આવ્યો ને હવે કોના પક્ષમાં પડ્યા છે કે હું સાચો છું એ ને હા હું ના સાચો એટલે છું એમ કે આ કયા તમારો પક્ષ ધર્મ લે છે હતો એટલે મેં કર્યું એમ હે આ ધારો કે મારો માતૃધર્મ હતો કે આ મારા બેન તરીકે કરવું પડે એવું હતું કે હા આ ઘરના વહુ તરીકે કરવું પડે એટલે બધા જે સ્ત્રીના અલગ અલગ ધર્મ છે તો હા મને એમાં એના પ્રમાણે એવું મને એવું આમ એ થયું એમ તો બહુ સારું પણ તમે જ દીકરી છો તમે જ વહુ છો તમે મધર છો હું તો શુદ્ધાત્મા છું અચ્છા હા શુદ્ધાત્મા તો કોઈની મધર ના હોય ના શુદ્ધાત્મા કોઈની વાઇફ ના હોય ના હા તો ભાઈ આપણે કહી દઈએ ને કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું તમે છો અને હવે તમે ચોખ્ખું કર્યું તો બહુ સરસ કર્યું કે હવે ચોક્કસ રહેજો ફરી વાર ભૂલ ના કરતા કહીએ હા તો બહુ સારા માણસ છો એવું કહેવાનું શું બરાબર હા કહેવાનું ધન્ય છે દાદા ભગવાન કે આ બધો છૂટવાનો રસ્તો મળ્યો હા આજે ને બધા પોઝિટિવ અલગ અલગ એપ્રોચ આપણે કરવા પડે હા ખ્યાલ આવ્યો ને પણ હા આપણે છૂટા છે એટલે છૂટા ફિનિશ પણ હમણાં દીપક આનંદજી જોડે વાત થઈ ને કે આપણી અત્યારે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે એટલે આ પ્રતિક્રમણ કરે આ કરે પછી અંદર પાછું અંતસ્કરણ રહેલું છે હજુ ખ્યાલ આવ્યો ને એટલે બધું અંદર માલ પડેલો છે બધો એટલે ગમે ત્યારે પછી અંદર તોફાન ચાય ખરું મેં અહંકાર પોસાય બી ખરો મેં પ્રતિક્રમણ કર્યું એવું કે ત્યારે આપણે કેમ એમ બહુ સરસ બહુ સરસ હવે અતિક્રમણ કરશો જ નહીં કે એટલે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે આપણે શું કહેવાનું અતિક્રમણ કરશો જ નહીં તો પ્રતિક્રમણ ના કરવું હા તો બહુ સરસ થયું કે તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું હતું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરજો હે દાદા ભગવાન હવે પ્રતિક્રમણ કરવું જ ના પડે એવી મને જાગૃતિ ને શક્તિ આપજો કહીએ ખ્યાલ આવ્યો એટલે આ બધું કેવું છે કે પ્રકૃતિની જોડે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં કામ લેવાનું પણ મૂળ જાણવાનું આ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને પ્રતિક્રમણ આ કરે છે કયા ભાગમાં શું થાય છે એ આપણે જાણવું જોઈએ કે આ પડોશીના ભાગમાં આ બધું થઈ રહ્યું છે અને પછી એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની અલગ અલગ રીતે સમજાય પછી છૂટું તો પાડવું જ પડે આવું બોલવું જ પડે તમે દીકરી છો તમે બહુ છો હું શુદ્ધાત્મા છું આવું બધું બોલવું પડે તો પછી છે ને અંદર એ જે આપણે છૂટા થયા છે ને તો પછી પેલું આપણું સુખ આવરાય નહીં મને થયું કરીને મને જે અસર થાય છે ને એ ના થાય પછી શું એટલે કેવું થાય કે જે માંડ છૂટું પડ્યું હોય ને અને આપણે ભૂલ જોઈ એટલે આમ આપણે પ્રકૃતિની ભૂલ જોઈને છૂટી પાડીએ ને પછી છે ને ઇમોશનલી પાછું આમ લલચાઈ ને એ બાજુ લઈ જાય એમ અને પછી ધર્મ છે એવી રીતે બતાવે એમ એનો વાંધો ને જે બોલ ધર્મ બતાડે કે ફરજ બતાવે બધી સાચું ખોટું બતાડે પણ આવું કર્યું તારે આમ કર્યું બધું ચાલે અંદર આપણને છે ને બધી અંદર જે પર પરિણામો છે ને અંદર બધું ઉભા થાય છે પણ આપણને જેટલું પ્રકાશમાં દેખાય એ બધું જ્ઞેય કહેવાય અને આપણે એને ધીમે ધીમે આપણે છૂટા પડ્યા છે
એટલે આપણે કહેવાનું તમે આમ કરો, તમે તેમ કરો, તમે બહુ સારા માણસો, ખ્યાલ આવે ને, શક્તિમાં હો, હા એવું હા બધું. હા એ એક જાતનો એક ફાઇલ નંબર 1 સાથેનો વ્યવહાર છે. શું છે? ફાઇલ નંબર 1 સાથેનો વ્યવહાર. હા, અને એ વ્યવહાર આપણે જ કરવાનો હોય. એટલે કે ઇન્ટરિમ હા ગવર્મેન્ટ છે ને, એટલે આપણે આ બધું કરવું પડે હમણાં. પછી જેમ હા તદ્દન છૂટું થઈ જાય પછી કઈ વાંધો નહીં. પછી એ એના ભાગમાં ને આપણે આપણા ભાગમાં. હા હે? હા પણ આ અક્રમ વિજ્ઞાનની એટલી બધી બલિહારી છે. જો જેમ જેમ એમ દાદાની કૃપાથી આપણને બધી ઘેર પડતી જાય ને, તો હા નિરંતર દુઃખમાં પણ સુખ જ રહ્યા કરે એવું છે. શું છે? હા દુઃખમાં પણ સુખ રહ્યા કરે. કારણ કે પોતે રહ્યા આના કરે. સુખ વાળો છે. એટલે કારણ કે ઉછીનું લાવવાનું હોય તો પછી એ તો ક્યારે આવે ને ક્યારે સુખી થઈ જાય. ક્યારે નહીં આવે. પણ આ તો શું છે કે શરીર એ ક્યારે પણ સુખ ધરાવતું જ નથી. એની અંદર સુખ નામનો ગુણ જ નથી. શું નથી? નથી. હા ખ્યાલ આવે? પણ છતાંય આપણી હાજરી છે એટલે બિલીફોને આધારે, માન્યતાના આધારે બધી અંદર સુખ લાગ્યા કરે. હા સમજ્યા? હમ પણ હવે તો બધું આ સત્સંગમાં દાદાની કૃપાથી બધું સમજવા માટે આ જીવન છે આપણું. જો આવું સરસ હા જ્ઞાન મળ્યું હોય તો હું શું છું, આ શું છે, પડોશી શું છે, મારું સ્વરૂપ શું છે, એની આપણે સમજ પાકી કરી લેવાની જરૂર છે. શું છે કે દરેક હા ક્રિયાઓમાં, દરેક સંજોગોમાં હમ. આપણે કેવી રીતે આ વસ્તુમાં હું જુદો છું ના કેવી રીતે આ જુદું છે. હા બરાબર? હા બાકી આપણો ધર્મ શું? તો કે શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, હા વિતરાગતા. શું છે? હા. વિતરાગતા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટિ. મન વચન કાયા છે ને, એના પ્રત્યે હમ એને કશું હોય નહીં. હમ વિતરાગ એનો કાયમનો ધર્મ. કેવો? બાકી કાયમ જો નો રાગ ધર્મ. દ્વેષનો એનો ધર્મ હોય તો એને કર્મ બંધાય. હા ખ્યાલ આવ્યો ને? અત્યારે હા પૂતગલનો રાગ દ્વેષનો ધર્મ નથી. હા હવે આ હા સમજવા એટલે જેવું છે પૂતગલ બધું. એકલું કઈ કરી નહીં શકે. એટલે એનામાં એ જો રાગ દ્વેષ કરતું હોય તો સમજો કે દાખલા કે આ પ્રદીપ આનંદજી છે, એની અંદરથી શુદ્ધાત્મા ભગવાન નીકળી ગયા, તો પછીથી દાખલા તરીકે જે પોક મૂકીને રડે તો એના પ્રત્યે રાગ થાય, અને જે પેલો લાકડામાં અગ્નિ મૂકે તો એના પ્રત્યે દ્વેષ થાય. પણ પૂતગલને રાગ દ્વેષ દ્વેષ છે થાય. જ હા નહીં. પોઈન્ટ છે જ સમજ્યા કે નહીં. નહીં? હા તો હા શુદ્ધાત્માને રાગ દ્વેષ નથી. હમ આ શું છે હા કે એને દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ અંદર એને આ બધા પૂતગલ અને આત્માના ભેગો થવાથી આ બધા સંજોગો ઉભા થઈ ગયા છે, બધા પરિણામ. ઉભા ખ્યાલ આવ્યો? થયો. હમ. એને એને વિશેષ પરિણામ પણ કહેવામાં આવે છે. અને બીજું કે દીપકાનંદજી એને એક્ઝેક્ટ શબ્દ શું કે છે? એને આ જે રાગ દ્વેષ પૂતગલને પણ નથી, અને રાગ દ્વેષ આત્માને નથી, પણ આ પેલું આ સામીપ્ય ભાવથી બધું ઊભું થયું ને, સામીપ્ય ભાવથી ઊભું થયેલું. શું? પછી એમાં માન્યતા થઈ ગઈ કે હું જ પ્રદીપ છું. હા એટલે હા પછી એના આધારે રાગ દ્વેષ, અજ્ઞાનને આધારે રાગ દ્વેષ થાય છે. એના આધારે હા કે બિલીફ બદલાઈ ગઈ. શું બદલાઈ ગઈ? હા બિલીફ બદલાઈ ગઈ. અને આખું આ ધર્મની આ કાળમાં દાદા ભગવાને જે રાઈટ બિલીફ આપી છે ને, એ ગજબનું કામ કર્યું છે. હમ રાઈટ બિલીફ. હું રાઈટ શુદ્ધાત્મા જ છું. શું છું? હું શુદ્ધાત્મા છું, એ રાઈટ બિલીફ. હા, છેક સુધી બિલીફ ના બદલાય. હા પણ આ કચરા માન સાથે હમ દાદા ભગવાનની કૃપાથી બધાની બિલીફ બદલાઈ ગઈ. રાઈટ બિલીફ ફિટ થઈ ગઈ છે. અને પ્રતીતિ કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રતીતિ. હા, જાય જ નહીં. હું શુદ્ધાત્મા જ છું. એટલે આ હા જ્ઞાનની આપણને શું છે કે આપણે એવું નથી કહેતા કે ભાઈ મહાત્માઓને કે ભાઈ બધું દાદાના સત્સંગમાં અને જ્ઞાનમાં બધું કાચું છે, પણ આપણને જેટલી બધી વ્યવહારની વેલ્યુ મૂકી છે, એવી રીતે હા એનાથી અનેક ગણી વેલ્યુ છે ને, જો દાદાની અને જ્ઞાનની મુકાવી જોઈએ. 5 હા આજ્ઞાની મુકાવી જોઈએ. કારણ કે 5 આજ્ઞા જે કેવી છે એ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું કરનારી છે. આ સંસારમાં રહેવા, તમામ પરિસ્થિતિઓમાં રહેવા છતાં આપણને સંયમ, સ્થિરતા, વિતરાગતા, અચળતા, અસંગતા, બધા ગુણોની શક્તિઓ કુલ એવી છે. પણ હવે દાદા, હવે આપણે શું કે બધા પોતપોતાના ગજા પ્રમાણે આપણે પુરુષાર્થ કરીએ જ છીએ, પણ હા ખરેખર તો આપણને 5 પૈસા કે કોઈ વસ્તુ બની એનું એટલું બધું મહત્વ હોય છે.
પણ દાદાની આજ્ઞા ચૂકી ગયા, એનું કેટલો ખટકારો ને કેટલી વેદના છે એ તો દરેક મહાત્મા પોતપોતાની રીતે જાણે. હા સમજ્યા ને હું શું કઉ છું? હા જેના માટે હૃદયમાં દિવસ રાત ડંખવું જોઈએ, એની જગ્યાએ આ વ્યવહારમાં જે વિનાશી વસ્તુ, જે કલાક પછી એના ફના ફાત્યા થઈ જાય, શું થઈ જાય ઠેકાણું નથી, એના માટે એટલી બધી માથાફોડો ચાલી છે. કારણ કે જૂની માન્યતાઓ છે ને બધી, એમાં દોસ્તો હા કોઈનો છે નહીં, એની પોતાની માન્યતા જ એને દુઃખ આપે છે. અને જો આ દાદા મળ્યા છતાં એ માન્યતાને ઓળખવી જોઈએ કે આનાથી હું જુદો છું, અને પોતાની જાતને કેવું જોઈએ, એટલે શું માંડ્યું તમે લોકોએ? નાના માના દાદા મળે, દાદા દાદા કરો, ફરી આવા દાદા તમને મળવાના છે. પણ આ જે ધર્મની વાત છે, પ્રકૃતિથી થતી બધી, એમાંથી ખુલ્લી થતી બધી નબળાઈઓ, માન્યતાઓ અને બિલીફ જે કામ કરે છે, અને એને કારણે કેટલું બધું આખું વાતાવરણ ઢોળાઈ જાય. ઘણી વાર એક નાની વસ્તુને એને પોતાનું ધાર્યું કરાવવા કે એ કરાવવા, એનો વિવેક, વિનય, હિતાહિતનું ભાન બધું ખલાસ, ફિનિશ. માને છે હું મોક્ષ માર્ગે છું. બોલો હવે શું થાય? એટલે કહ્યું ને કે કૃપાળુદેવ કહેતા હતા કે ઉપજે કરુણા જોઈ, કે છે. શું કે છે એ? કયું વાક્ય છે દીપક આનંદજી? ઉપજે કરુણા જોઈ? નહીં ખબર. કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્ર કે છે કરુણા પ્રદીપાનંદજી, ઉપજે છે. હે? એમ નથી ખબર, પણ આપણે શું કહીએ કે કુળના સંસ્કારથી ધર્મ બજાયો, એટલે વ્યવહારાત્મક વ્યવહાર પૂરો કર્યો, એનો પોતાને સંતોષ રહે, એનો પોતાને ગર્વ બી થઈ શકે છે કે મેં મારું કામ બધી જવાબદારી પૂર્વક કર્યું. મધર તરીકે, પત્ની તરીકે, દીકરી તરીકે, બેન તરીકે, જે બધા સંબંધો આયા તે ધર્મ બજાયો. એટલે એને એક અપેક્ષા કહીએ તો વ્યવહારાત્મક વ્યવહાર કર્યો, ધર્મ બજાયો. પણ એ શું પેલા સારા સંસ્કારને એના લીધે તમે ધર્મ બજાયો, એટલે એને વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય. એનાથી તમને સંતોષ થાય. સંતોષ સાથે અંદર થોડો ગર્વ પણ થઈ શકે છે કે આપણે આપણું કામ પૂરું કર્યું. ત્યારે આપણને સ્વરૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે હવે આપણું લક્ષ્ય નિશ્ચયાત્મક વ્યવહારનું છે. એટલે નિશ્ચયાત્મક વ્યવહાર એટલે કે પોતે નિશ્ચય સ્વરૂપે હાજર રહીને ચાલતા વ્યવહારમાં પોતે ઉપયોગથી રહે, અને આ વ્યવહાર મારો નહીં, એટલે વ્યવહારનું સંસ્કારિતાથી અને સાથે સંભાવી નિકાલની દ્રષ્ટિથી, એટલે દાદાની આજ્ઞાની દ્રષ્ટિથી એ વ્યવહારનો ઉકેલ લાવતા જાય છે. એટલે પછી સફળતા મળે છે, અને અહીંયા પેલામાં મળે છે, પણ અહીંયા ઉપયોગમય રહેવાથી પોતે અલગ થતા જાય છે, પોતાનું અલગપણું સમજાતું જાય છે, અનુભવાતું જાય છે. એટલે અહીંયા તૃપ્તિ થાય છે, ત્યાં સંતોષ થાય છે. અને સંતોષનો કોઈ વખત ગર્વ પણ લેવાય કે જો આપણે આ બરાબર કર્યું. ત્યારે આમાં તૃપ્તિ થવાથી, એટલે કે કારણ કે તમે મુક્ત થાવ છો. નિશ્ચયાત્મક વ્યવહાર એ મોક્ષ માર્ગીનો વ્યવહાર છે કે વ્યવહારના અંતે નિશ્ચય હાજર રહે, નિશ્ચય સ્વરૂપે રહે, નિશ્ચય હાજર રહે. ત્યારે પેલામાં વ્યવહારના અંતે પોતે હાજર રહે, આપણે બરાબર કર્યું કરીને. અને વખતે ના થાય તો એની અસરમાં પણ રહે. ત્યારે અહીંયા આ સ્વરૂપ જ્ઞાન અને આજ્ઞાના હેતુ એ કરીને આખું કરેલો એ નિશ્ચયાત્મક વ્યવહાર થવાથી સારું થાય તો કે ચાલો સંભાળ નિકાલ થયો, અને ખરાબ થાય તો તેના પ્રતિક્રમણ કરીને આગળ વધે. પેલામાં અસરમાં ને સારું થાય એની અસરમાં રહે, ને ખરાબ થાય એની અસરમાં રહે. એ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દીપકાનંદજી, આપણે પછી જે એ સમયે મેં એ ધર્મ બજાયો, તો મારે મારા સ્વધર્મ
નું પ્રતિક્રમણ કરવાનું તો બાકી રહ્યું ને જે ના હા, એટલે આપણે હવે વન સાઇડેડ નથી, વન હા. સાઇડેડ નથી એટલે શું કે આપણું સંભાવે નિકાલના લક્ષ્ય કરીને આખો આ વ્યવહાર થાય છે, જેમાં હા. આ બધા સંસ્કાર આપણને સંભાવે નિકાલમાં મદદરૂપ થાય છે, એડજસ્ટમેન્ટમાં મદદરૂપ થાય છે. ખબર હમ. પડી? હા એ મદદરૂપ થાય છે. એટલે એમાં એ નથી રહી જતું, હમ આ આખો ભાગ સંભાવ્ય નિકાલનો રહી જાય છે એવું નથી થતું. નથી થતું સંભાવ્ય બરાબર. નિકાલનો રહે છે, પણ આ તમને હેલ્પફુલ થાય તમારા સંસ્કાર. હમ. અને જ્યાં એ જાગૃતિ ચૂકે છે હા તો ત્યાં પોતે સારી રીતે કરેલાનો ગર્વ ખાય, હા ગર્વ લે. લે હા આપણે આપણા કામ બધા સારી રીતે બજાવ્યા, સારી રીતે હવે પૂરા આપણા પર કરે. કોઈ આંગળી ચીંધી શકે એમ નથી, હમ. અને જો ચીંધશે ને તો હું જોઈ લઈશ, એવું હા. પણ અંદર થઈ શકે. હા ત્યારે અહીંયા તમને તો ખબર પડે કે આપણે તો ભાઈ સંભાવ્ય નિકાલ કર્યો, નિકાલ કરે. હમ. અને સંભાવ્ય નિકાલ કર્યો એટલે છૂટા રહીને ફાઇલને સંભાવ્ય નિકાલ કરવામાં મદદ કરી, અને તમે એ વ્યવહાર કરીને મુક્ત થયા, ત્યારે હા. પેલામાં વ્યવહાર કરીને એનો સ્વાદ આવે છે, હા કંઈક એનો સ્વાદ લે. પણ એ હા. પણ લાંબો સમય રહેતું નથી, આ દ્રષ્ટિ છે માટે. હમ દ્રષ્ટિ છે માટે જ્યારે એની અસર શાંત પડે ને એટલે પછી પોતે જાગી જાય, પ્રજ્ઞા શક્તિ તમને ચેતવી દે પછી હમ. કે આમાં શ્વાસ શું લેવાનો હતો, હા પણ તમે શું કર્યું, સંસ્કારે કર્યું, હમ. દાદાની કૃપાએ કર્યું, તમારો એમાં કર્યું. નિશ્ચય હતો, યસ, એમાં આપણે ના હમ. નથી. એટલે પછી પોતાનું કરવા પડવું એમાં નીકળી જાય, હા એને કામ પૂરું થાય, એનો હમ. સંતોષ ને પણ કીધું ને, તૃપ્તિ થાય કે ચાલો હા. હાસ થઈ ગયું, હમ. દાદાની આજ્ઞા પ્રમાણે થયું, દાદાની કૃપાથી થયું એમ કરીને. ત્યારે સંસ્કારમાં પોતે એનો સ્વાદ લે, હમ ત્યારે આમાં સ્વાદ ના લે, આમાં બધું દાદાના પર દાદાના પર. છોડી દે કે દાદાની કૃપાથી થઈ ગયું એમ કરી. હમ. સમજાય? બહુ સરસ. હા સમજો. હા. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે સમય છે તો સામાયિક પ્રતિક્રમણ રાખીએ, બરાબર છે? આપણે એમના કરતા જ આયા છે, એટલે પેલું છૂટાપડાનું બહુ મહત્વનું છે, કારણ કે આપણે આપણી અંતરાત્મા દશાને ઓળખીએ. જેમ હું જવાબદારી સમજુ કે હું દીકરો છું, હું આપતો પુત્ર છું, એવી રીતે તો પછી હું મારી જવાબદારી બજાવું. એટલે અંતરાત્મા દશાને મને મારી ઓળખાણ પડે તો પછી હું ભગવાનના પ્રકાશનો, પ્રજ્ઞ પ્રકાશ જે અંદર ભગવાન હાજર થયા છે, દાદા ભગવાન પ્રજ્ઞા શક્તિ સ્વરૂપે, અને બધા નામધારીના વ્યવહાર પ્રકાશિત કરે છે, તો એને હું સારી રીતે જોઈ લઉં, અને જ્યાં ખૂટતું લાગે તો ત્યાં ચોખ્ખું કરીને હું આગળ વધું, અને મારો વ્યવહાર બધો નોર્મલ એટલે સહજ થતો જાય, સરળ થતો જાય, વાકચૂક વગરનો થતો જાય. અને એમાં આ ધર્મના ભાગનો પક્ષ બહુ બધી રીતે કામ કરતું હોય છે, એટલે એમાંથી આપણે નીકળતા જઈએ. ઓકે, હું બોલાવું છું, પ્રદીપાનંદજી ફોલો કરજો. હાજી. જય સચ્ચિદાનંદ કેરુબેન. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત નામધારી દીપકાનંદથી નામધારી પ્રદીપાનંદજી જે બીજી કલમ ચુકાય છે, જે બીજી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં જ્યાં બીજી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં બીજી કલમ ચુકાય છે, ધર્મને ઠેસ પહોંચાડી છે, ધર્મને ઠેસ પહોંચાડી છે, પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ શક્યો નથી, પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ શક્યો નથી, ભેદભાવનું કારણ થયો છું, ભેદભાવનું કારણ થયો છું, તે સર્વ દોષોને
તે સર્વ દોષોને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં મારી જાગ્રત અંતરદશામાં પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં પ્રગટ અંતર આત્મદશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું, 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 હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, પ્રદીપ આનંદજી. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પ્રદીપ આનંદજી ટેમ્પરરી છે. પ્રદીપ આનંદ રિલેટિવ છે. પ્રદીપ આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, પ્રદીપ આનંદજી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે આજના એક સત્સંગમાં જે વાત આવી, વ્યૂ પોઈન્ટ માં રહેવું એટલે કે વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર કરવું, વ્યૂ પોઈન્ટ ને એડજસ્ટ થવું અને સેન્ટરમાં રહેવું, એ બહુ જબરજસ્ત મોટી વાત થઈ જાય છે. આ દ્રષ્ટિથી એ સંભવ છે અને બધા જ ધર્મને, વ્યવહાર ધર્મોને તેમજ પ્રાકૃત ધર્મોને આપણે માન્ય રાખીને બહુ સહેલાઈથી ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ, બહારથી ભાગ પ્રકૃતિનો એડજસ્ટમેન્ટનો આવ્યો ને અંદરથી આપણો ભાગ નિર્લેપતાનો આવ્યો. એટલે આપણે અંદરથી વિતરાગ થયા અને બહારથી પ્રેમ સ્વરૂપ થતા જઈએ છીએ. અને આ થયું એટલે આપણું કામ જે એકામત એકાજતનું છે, દાદાએ કીધું છે, કૃપાથી એકામત થયા છે, નિશ્ચયનો છેડો મળ્યો છે. એ આજ્ઞાથી વ્યવહારનો કિનારો આંબી લેવાનો છે. એના માટે આ બધા પુરુષાર્થના ઉપાયો નિમિત્ત ભાવે બહુ સરસ આપણને હેલ્પફુલ થાય એવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે અમીબેન બોલો. દીપક આનંદજી, એવું દેખાયું આજે સમયમાં કે પેલા દાદા નહોતા મળ્યા ને જ્ઞાન કે કઈ કશું નહોતી ખબર, પણ જયારે પ્રસાદી નું ઓલું હોય ને દેરાસરમાં કેવું, તો ત્યાં મન બહુ બગડી જતું હતું કે ત્યાં વિવેક તો હોવું જોઈએ ને લોકોને, કે અહીંયા કેવી રીતે ખાવું જોઈએ. પછી ઓલું મહાવીર જન્મ ને એવું હોય ને તો પ્રભાવના તો લાડવાની ને તો એમ બધા બહુ પડાપડી થતી હોય. તો એવું ત્યારે નિશ્ચય થઈ ગયું હતું કે આવું તો કઈ હોતું હશે તો હું તો વગર પ્રભાવના ઘરે વહી જતી હતી અને કેટલા વર્ષ સુધી ગઈ પણ નહોતી. પણ પછી ખબર પડી કે આ તો મેં મારું જ બગાડ્યું. લોકો તો એમાં પોઝિટિવ આપણે લઈ શકીએ છીએ કે ભગવાનનું માટે લોકો પડાપડી કરે છે એમ. એટલે એવી જગ્યાએ હા, એટલે આમ મન બગડી જતા હતા લોકોને જોઈને. પણ હવે એવું ખ્યાલ આવે છે કે આ બધા આપણા દોષો જ છે કે એવા જગ્યાએ જઈને બીજાના માટે જોઈને મન બગડેલા છે કરીને. કરેક્ટ, કરેક્ટ. કારણ કે આપણી ડિઝાઇન ના વિરુદ્ધ આવ્યું ને. હા, દરેક પોતાની ડિઝાઇન ને માન્યતાથી જીવે છે. હવે એ લોકો એડજસ્ટમેન્ટ આમાં કેવું છે, આપણે પોતાની જાતે મોટા થઈ ગયા એમ કરીને માનીએ છીએ. સામા લોકો સામા હજી આ આવી બાળક જેવી કેમ હરકત કરે છે, પણ આપણે સમજી જવાનું છે કે આ બાળક જ છે અને એમનો સ્વીકાર કરીને આપણું મન બગડવા દેવું નહીં. અને એ આ બહારનું થઈ ગયું એટલે બધું સચવાયું ને આપણે ઉપયોગથી રહીએ એટલે આપણને ક્યાં ભૂલ થાય તે આપણને ખબર પડે ને આપણે આ રીતે સુધારી લઈએ. બરાબર, સરસ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રતિભાનંદજી શ્રીમંત બોલાવજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપા વપણાસણો. સૌવપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ, જેમાં આપણે ફરીથી 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે બીજી કલમ જ્યાં જ્યાં ભંગ થઈ છે, જ્યાં
ધર્મ સંબંધી દોષો થયા છે તેના પ્રતિક્રમણ રાખીશું દિવસ દરમિયાન. આ જ પુરુષાર્થને લક્ષ્યમાં રાખીને ધર્મ સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રૂબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સરે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. સરે જય સચ્ચિદાનંદ. સરે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ માં જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય કૈલાસ માતા સમાચાર દીપાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ માલિની બેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.